ఆర్మీ అగ్నిదళ్ నియామక విధానాలలో ప్రయోగాత్మక మార్పులను చేపట్టి అభ్యర్థుల ఎంపికలో క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను అధిగమించనున్నామని రిక్రూట్మెంట్ ఏఆర్ఓ కల్నల్ వినయ్ కుమార్ తెలిపారు. సంబంధిత మార్పులపై విజిఎఫ్ విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మార్చి 2023 నుండి ఆన్లైన్ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నామని తెలిపారు. ఆన్లైన్లో అర్హత సాధించిన వారే మెడికల్, ఫిజికల్ పరీక్షలు ఉంటాయని అన్నారు. ఇప్పటికే ఈ నెల 16న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశామన్నారు. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్కు మార్చి 23 ఆఖరు తేదీగా తెలిపారు. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్కి అభ్యర్థికి ₹250 నగదును చెల్లించిన వెంటనే మొబైల్ నంబర్కు సందేశం వస్తుందని అన్నారు. 176 కేంద్రాల్లో ఒకేసారి ఆన్లైన్ పరీక్షలు జరగనున్నాయని తెలిపారు. లాగిన్ సమస్యల కోసం ఆర్మీ కార్యాలయంను సంప్రదించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 17 సంవత్సరాలు నుండి 21 సంవత్సరాలు, 8వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన అభ్యర్థులు అర్హులని వివరించారు. మెరిట్ ఆధారంగా ఉద్యోగ నియామకాలు చేపడతారని స్పష్టం చేశారు. అన్ని వేళలా హెల్ప్ డెస్క్ అందుబాటులో ఉందన్నారు. మోసపూరిత మాటలు నమ్మవద్దని తెలిపారు. ఎటువంటి రిఫరెన్స్లు చెల్లవని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో కల్నల్ రాజు, పలువురు అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. The registration is open from 16 February 23 to 15 March 23. Candidates are already registering for this rally, and as part of automation by Indian Army, the candidate can and have to register through DigiLocker. Now the online C will be conducted at 176 locations simultaneously pan India, and Army will also use Aadhaar for registration of candidate. The fees for registration has been set to 500 rupees. Out of 500, the candidate will have to pay 250 rupees, and 250 rupees will be paid by the Army for registration. Candidate will be considered registered only if payment of money has been made and his admit card for the rally is generated. Until that, this candidate cannot be called registered, and candidate will get the date for the online C subsequently. Exam. To appear in the online exam, admit cards would be available on Join Indian Army website 10 to 14 days before the commencement of the exams. Intimation of the same will also be sent to the candidates through mobile by the Army recruiting officers. All the candidates who are having problems in logging in can come to ARO or use Join Indian Army to put their queries, which will be answered by us. The online C is a computer based exam. The process on how he can appear in the exam is also will be shown to you at the end of this conference. There are videos already uploaded on Join Indian Army. Candidate on to attempt exam without any issues, there is a link given in Join Indian Army where they can do a practical exam, a demo, so that they do not face any problems while giving the final exam in a center. So recruitment rally will be done post the merit of the C has been made. This recruitment rally will be held in a location which will be intimated to the candidates on completion of CEE. To help candidate, there is a help desk at ARO, and mobile numbers has been given in the notification uploaded on 16th of this month. In the previous rallies, large number of crowds used to come for the rally. Now only selected candidates will come for the recruitment rally, and they will have no hassles while undergoing the rally. The second is, it is a very simpler way of getting recruited. Give an online exam, come for the rally on the day given to you, run the rally, pass it, and come in the merit. It is very simple. At the last, I just want to tell you, please
I want your help to tell candidates, please do not fall prey to the touts which are around. Nobody can assure you or help you in the recruitment process. It is very fair and it is very transparent. Thank you. ఈ ఏడాది నుంచి ఇండియన్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో కొన్ని మార్పులు జరపబడినవి. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఆన్లైన్ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. ఈ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ ఫిబ్రవరి ఈ నెల 16ని ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయింది. మార్చి 15వ తారీఖు వరకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు డిజి లాకర్ ద్వారా క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళ సర్టిఫికెట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఆధార్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసే టైంలో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 500 రూపీస్ పే చేయాలి క్యాండిడేట్స్కి. ఈ 500 రూపీస్లో 250 రూపీస్ క్యాండిడేట్ పే చేయాలి. ఇండియన్ ఆర్మీ తరపు నుంచి 250 రూపీస్ క్రెడిట్ అవుతుంది. అంటే క్యాండిడేట్స్కి ఓన్లీ 250 రూపీస్ 250 రూపాయలు పే చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు. అన్ని సర్టిఫికెట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అప్లోడ్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్టు క్యాండిడేట్స్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్కి SMS ద్వారా నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత 10 నుంచి 14 రోజుల లోపల మీకు ఏ సెంటర్కి వెళ్ళి ఎగ్జామినేషన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వాలో అది మీకు ఇంటిమేషన్ చేస్తుంటారు. జాయిన్ ఇండియన్ ఆర్మీ వెబ్సైట్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 176 సెంటర్స్లో ఏ సెంటర్ కన్నా వెళ్ళి మీరు రాయొచ్చు. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి రావచ్చు. ఇది వరకు ఓన్లీ ఫిజికల్గా ఒక సెంటర్కే వెళ్ళి ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతిలో 176 సెంటర్స్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఈ ఆన్లైన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్. ఈ ఆన్లైన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి సెకండ్ స్టేజ్కి పిలుస్తారు. ఆ సెకండ్ స్టేజ్లో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ జరుగుతాయి. అందులో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్, అది థర్డ్ స్టేజ్లో మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ జరపబడుతుంది. కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ఫోన్పే ద్వారా కానీ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ లేదా ఆన్లైన్ పేమెంట్ ద్వారా కానీ లేకపోతే రూపే ద్వారా కానీ ఏ పద్ధతిలో అయినా డిజిటల్ పేమెంట్ ద్వారా పేమెంట్ చేయొచ్చు. 250 రూపీస్ 250 రూపాయలు పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. హై వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.